कबीर कैसो कैसो कुकिया ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबहू किसने पुकार रात दिवस के कुकने कबहू किसने पुकार। गुरमुख प्यारे दासां दी हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार दयालु कृपालु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते अपार अपार कृपा करते ने। ज्ञान के सागर दे विचों कुछ ज्ञान बख्शिश करके इस जीवन नूं उच्चा सुच्चा बनाउण दा मार्ग दिखा रहे हैं। भगत कबीर जी हुणां दी गौड़ी राग दे विच जो बाणी चल रही है ओहदी निरंकार सच्चे पातशाह जी सेवा लै रहे हैं। कृपा करो निरंकार मेहरबान दयालु कृपालु सिर ते मेहर भरिया हाथ रखो। गुरु की संगत मेहर भरिया हाथ सिर ते रखे। ये सेवा आप ही निरंकार वाहिगुरु जी लै लैवन। आओ जो गौड़ी राग दे विच अजे भगत कबीर जी अपने उत्ते कृपा करदे ने ओहदे नाल जुड़िए। गौड़ी पाप पुण्य दोए बैल विसाहे पवन पूजी परगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड विसाहियो। कबीर जी हुणां दे कोल बहुत संगत दा आउणा जाना सी क्योंकि कईयां दे मन दे विच कबीर जी वास्ते बहुत उच्ची ते सुच्ची शरधा बजी हुई सी ते कई अजे घिरणां दे विच ही जुड़े हुए सन। पर जिन्हां नूं भी भगत कबीर जी हुणां दी वडियाई पता लगदी ओह कबीर जी हुणां दे कोलों सलाह लैण वास्ते आ जाया करदे सन। ते जो एक बार कुछ जीव आए आखण लगे कबीर जी भई तुसीं सानूं कुछ बौलद क्यों नहीं खरीद के लै दिंदे, असीं नाले तां उस नाल खेती करांगे, आए गए साधु संतां दी सेवा हुंदी रहेगी, जो इस दे विचों कुछ ना कुछ आपां नूं बचेगा उस दे नाल असीं अपना निर्वाह भी चला लवांगे। तां कबीर जी आखण लगे कहंदे इदू संसार दे उत्ते जिन्ना भी जीव आए ने भाई वो दो बौलद लैके ही आए हन। वो दो बौलदां दे नाल ही ये संसार जिहड़ा है ये चल रहा है। ते इदू जगह दे उत्ते उन्हां नूं ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਬੈਲ ਵਿਸਾਹੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦੋ ਬੋਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇੱਥੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਏਗਾ काया अंदर पाप पुन दोए भाई दो ही मिलकै सृष्ट उपाई। ये दोनों ने ही बैठ के कहते इन्हां दे राही दोनों दे राही ये सृष्टि बनी हुई है। ते बाकी जिहड़ा संसार दा होर रूप भगत जी दसदे ने कहते तृष्णा गूण हुंदी है बोरी या वो वस्त्र जिहदे विच बहुत ज़्यादा समान पा के रखिया जावे। और कहते इदू यह शरीर रूपी जिहड़ा बोरी है इस विच किसी ने चंगी तृष्णा रखी हुई है भाई किसी ने माड़ी तृष्णा रखी हुई है। पर इहदे विच तृष्णा रूपी जिहड़ी है बोरी दे विच समान लद्या सारिਆਂ ने ही होया है। इन बिद टांड वसायो कहंदे इस कारण करके जिहड़े इदू संसार दे उत्ते जिहड़े टांड ने सौदागर सौदा करन वाले ਉਹ इदू संसार दे उत्ते ਇਹ वस्तुआं खरीदण वास्ते आए हुए हन। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओवन जारा। कहते ने भी ऐसा नायक है परमात्मा वाहिगुरु निरंकार जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਵਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਵਣਜਾਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਇ ਪੈ ਜਗਾਤੀ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਬਟਵਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਮਿਲ ਦਾਨ ਨਿਬੇ ਰਹਿ, ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਭੈ ਜਗਾਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸੂਲੀਏ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਗਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਨ ਤਰੰਗ ਵਟਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਤਤ ਮਿਲ ਦਾਨ ਨਿਬੇਰਿਓ, ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡੰਨ ਕਾਹਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਹੈ, ਟਾਂਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਔਗਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਅਬ ਐਸੀ ਬਨ ਆਈ, ਕਾਟੀ ਚੜਤ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਕਾ, ਚਲੋ ਗੋਨ ਛਿਟਕਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ, ਪਰਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੋ ਬੋਲਦ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਦ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬੋਲਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੌਣ ਛਟਕਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੌੜੀ ਪੰਚ ਪਦਾ ਪੇਵਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਹੁੜੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਮੂਰਖ ਇਹ ਆਣਾ। ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਕ ਬੜੇ ਘਰ ਚਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੜੇ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ, ਅੰਤ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਦੇ ਤਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਕਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਉ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਧੇ ਤਨ ਖੜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਡੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਧਰਲੀਆਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ ਮਕਲਾਓ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਉਹ ਜੇ ਦਿਸੇ ਖੂਹੜੀ, ਕੌਣ ਲਾਜ ਵਹਾਰੀ, ਲਾਜ ਕੜੀ ਸਿਉ ਟੂਟ ਪੜੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸੇ ਖੂੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਖੂਹੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਖੂਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਲਾਜ ਵਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਤਤ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ ਘੜੀ ਸਿਉ ਟੂਟ ਪੜੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਜ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਲਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਐਸਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਦੇਖੂੰ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਸਭ ਫਿਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੌਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੱਠੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਖੀਆ ਕਿਆ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਾਪਰੀ ਖਲਾਵਣ ਹਾਰ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀਗਰ ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਆਪਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਮਕਲਾਵਾ ਤੋਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਇਹਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁੱਬੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਈ ਨਿਰਾਸੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਚਿਤ ਬੰਦ ਨ ਤੀਰਾ, ਹਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਰਹੋ ਭਜ ਸਰਣ ਕਬੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਰਹੋ ਭਜ ਸਰਣ ਕਬੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੌੜੀ ਜੋਗੀ ਕਹੇ ਜੋਗ ਪਲ ਮੀਠਾ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਪਾਈ, ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਏਕੈ ਸਬਦੀ, ਏਕ ਹੈ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਰੇਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਰਖਮਤੇ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਸੁਆਹਾਂ ਮੜਵੀਆਂ, ਜਟਾਂ ਲਾਵੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭੋਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹੇ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੇਵੜੇ। ਸਰੇਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੁੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਨ ਗੰਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਕਹੇ ਸਿੱਧ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖ ਨਰਿੰਜਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਪਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਅੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੈ ਜਾऊं ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਤੇ ਬਾਦੇ ਬਹੁ ਫੰਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਓ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ ਤੇ ਬਾਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਵਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਣੀ, ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਕਹੈ ਵਡ ਹਮ ਹੀ। ਜਿਸਲੇ ਗਾਹਾਂ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਸਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੰਡਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਵੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਮ ਬਾਂਡ ਕੁਲ ਕਨੀਨ, ਹਮ ਬਾਂਡ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨ ਨਾਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ। ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਾਣਕ ਲਹੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਣਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦਵੈਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀਐ। कहूँ कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਜ ਭਾਵੇ ਦਾਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਹੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਬਹਿਲ ਬੋਲਦ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੇਂਗਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲ ਯੁੱਗ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ,
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਛ ਆਹਾ ਤਹਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਪੰਜ ਤਤ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖ ਮਨ ਬੰਦੇ, ਏ ਅਵਗਨ ਕਤ ਜਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਕੁਛ ਆਹਾ ਤਹਾ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਪੰਜ ਤਤ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਲੀਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਣਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਰੋਗ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਕਤ ਜਾਹੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੱਬਣੀ, ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਦੱਸਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਬੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਤ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਨ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਅਵਗਣ ਕਤ ਜਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਨੇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਈੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਅਵਗਣ ਕਤ ਜਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਣ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਢੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗगन ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੋਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗगन ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗगन ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਬਨਾਸੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੋਕੋ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਆਪੈ, ਮੋਕੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹੈ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਤੜਫਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਰਹਾਉ ਜਹਬਰ ਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਰਚਨ ਹਾਰ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਹ ਪ੍ਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੋਗ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈ ਰਚਨਹਾਰ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਚਨਹਾਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਹਾਰ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨ ਤੋੜੀ ਟੂਟੈ, ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਾਕੋ ਠਾकुर ਕਾਕੋ ਸੇਵਕ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕਹਿ ਜਾਸੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੁੱਟੇ, ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਾ ਕਿ ਕਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਾਕੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਜਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਵਾਮੀ ਹੈ?
ਤੇ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ। ਕਾਕੋ ਠਾਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠਾਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ रूहा हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मट गया, जत देता जत देखा तत तू। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। कहूँ कबीर लिव लाग रही है, जहाँ बसे दिन राती, वहाँ का मर्म ओही पर जाने, ओह तो सदा अविनाशी। ਉਹ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਾਂ ਕਾ ਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਭੇਦ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। गौड़ी सुरत सिमरत दुए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਏਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋਗੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰਾ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਤ ਵਾਰ ਖੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸੁਨ ਗੁਫਾ में आसन वैसन, कल्प विवर्जित पंथा। एक की लाइन पढ़ियो हुण क्योंकि ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਲ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ ਭਾਈ,
ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਜੋਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਪ ਵਿਵਰਜਿਤ ਪੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਬਿਯੋਗੀ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਬਿਯੋਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਹਿ ਸਿੰਘੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭ ਜਗ ਪਸਮਾ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੈਂ ਸਿੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ, ਬਟੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਟੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਸਮਾਂ ਧਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਹੋਣ ਜੜ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤਿਰਪਲ ਪਲਟੀਐ ਛੂਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤਿਰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਛੂਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਤੋੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਪਵਨ ਦੁਏ ਤੁੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ, ਹਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਵਨ ਦੋਏ ਤੁੰਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਵਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁੰਬੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਪਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਬੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਰੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਿਰ ਪਈ ਤੰਤੀ ਟੂਟਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹ ਪਾ ਲਈ, ਤੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗਰੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਨਹਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਮਨ ਮਗਨ ਪਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨ ਲਾਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾ ਲਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਗਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲਵਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਦੂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਾ ਦੇਵਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।